Okay, second lecture on Laplace transform. Here some properties are there which are important for our university examination. We have seen that in first lecture what is uniform continuity or piecewise continuity, sectional continuity, exponential order, class and Laplace transform, and different types of Laplace transform of standard functions, and some examples related to that. Here in this linear property, what is linear property? This is the statement of linear property and it is for our examination. This statement is also important. What is that? Suppose f1s and f2s are Laplace forms of f1t and f2t respectively, then L of C1 f1t plus C2 f2t is equal to C1 L of f1t plus C2 L of f2t. We want to prove this statement and therefore we are given Laplace transform. Therefore, given what we are given f1s, that means L of f1t, and what is definition? Our definition is 0 to infinity e raised to minus st eft dt, but here f1, okay, f1t dt. Similarly, second is f2s. f2s is L of f2t 0 to infinity e raised to minus st f2t dt. This is given. These are the Laplace forms of that functions and we want to prove this statement. Therefore, LHS left hand side is L of C1 f1t plus C2 f2t. Here C1, C2 are the constants, therefore we can take as a common. Therefore, what we can write? C1 L of f1t. Here, what is our definition? Our definition is integral from 0 to infinity. This is total function, therefore e raised to minus st into bracket this total function, that is C1 f1t plus C2 f2t. Okay. Now integral of sum is the sum of integral. This is definition, or we know that the property of integration. Integral of sum. Therefore, we can write integral 0 to infinity e raised to minus st C1 f1t dt plus integral from 0 to infinity e raised to minus st C2 f2 of t dt, and take constant as a C1 outside, then C1 0 to infinity e raised to minus st f1t. Similarly, for this C2 common because that are the constants. f2t dt. By definition, what is definition? This is the definition of Laplace transform. This is also the definition of Laplace transform. Therefore, directly we can write C1 L of f1t C2 L of f2t, and that is the RHS. Here only require the definitions. These two definitions, L of f1t and L of f2t, and put that values in this expression. Our only one rule is there, integral of sum is the sum of integral, and therefore we can write separate that integrations. This is the linear property. Okay, very simple and important. Next, that is here one is the first shifting theorem. There are two shifting theorems in Laplace transform. First shifting theorem, shifting means to move from one place to another place. That first shifting theorem is first translation, you may say. This is a statement of
first shifting theorem. Here what we have given, this is given, first we write given, काय दिलेलं आहे तर L of ft is equal to f of s, that is L of ft what, L of ft or f of s, it means our expression integral from 0 to infinity e raised to minus est eft dt. Now what is here LHS? To prove LHS is what? L of e raised to at eft. Therefore by definition, place in place of ft write e raised to at, place, keep this term e raised to minus st as it is, and ft in place of ft we write e raised to at ft dt. Okay. Now base same we can write in this way also, e raised to minus, what is that? S a, s minus a, and this is same as f of t dt. This is the trace of Laplace transform. This is the trace of Laplace transform. If f of s is there, then e raised to minus s t f t dt. If here coefficient of t is s, then we write here s. If coefficient of t is s minus a, we write f of s minus a, and that is our RHS. This is the first shifting theorem, and we use this first shifting theorem in different examples. When we write examples, we can write this shifting theorem. What is here? Only here is a, then we write here minus a. When we write here a, then here we write minus a. Okay. For example, we write say L of say 1. What is L of 1? Is yes, we know that. Okay. Function is L of e raised to at and into 1. We write only s in place of s, s minus a. Bas, finish. Only we write in this way. In this way, we can write examples, several examples, using first shifting theorem. What is the examples? Say, suppose these are the some examples. This is find L of t raised to n e raised to at. Here also, we write in place of f of t, t raised to n. Okay. Therefore, what is our rule of for that? Therefore, L of t raised to n. What is L of t raised to n? We know that gamma n plus 1 upon p raised to n plus 1. मागच्या एक्झाम्पलला किंवा मागच्या पिरियडला लेक्चरला हे एक्झाम्पल झालेलं आहे. L of t raised to n gamma n plus 1 upon p raised to n plus 1. We know that say. We know or we have. आता आपल्याला काय करायचं, e raised to at त्यात ॲड झाले. Therefore, what we say that carefully see here e raised to at t raised to n, म्हणजेच हे काढायचं. कसं काढता येईल? आता e raised to at जसं आपण काय म्हटलं मगाशी मी गॅमा n प्लस 1 ॲज इट इज, पण पीच्या ठिकाणी काय करायचं, फक्त इथं जर ए असेल तर इकडे काय करायचं मायनस ए, बस इतकंच करायचं आहे. इथं जर मायनस ए असतं तर इथं प्लस ए लिहिलं असतं. दिस इज द आन्सर. हेच आन्सर त्याचं. म्हणजे इतक्या कमी वेळात आपल्याला ते लिहिता येतं टी रेज टू एन ई रेज टू टी. आता याच्यावर आधारित पुढचं उदाहरण आहे. इथं कसं करता येईल, फाईंड एल ऑफ टी रेज टू 5 ई रेज टू 3t. तुम्ही इथं एनच्या ठिकाणी 5 नाही का पुट असं करू शकता. एक्झाम्पल पुट एन इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 3. मग काय होईल याचं, देअरफॉर एल ऑफ टी रेज टू 5 ई रेज टू 3t इज इक्वल टू गॅमा n प्लस 1 म्हणजेच
5 + 1 p मायनस ए 3 n + 1 म्हणजेच 5 + 1 दॅट इज गॅमा 6 अपॉन p minus 3 raised to 6. So what is gamma 6? Gamma 6 means 5, 4, 3, 2, 1 upon p minus 3 raised to 6 means 120 upon p minus 3 raised to 6. आपण इथं काय केलं, हा जो फॉर्म्युला आपण म्हटला तरी चालेल, हा फॉर्म्युला आपण इथं वापरला. हा फॉर्म्युला तयार कसा झाला, तर टी रेज टू एन यासाठी आपल्याला माहिती आहे, पण ई रेज टू 80 जर त्याला जर कोइफिशियंट असेल तर ई रेज टू 80 असेल तर या पीच्या ठिकाणी पी मायनस ए लिहायचं आहे. जसं मागाशी एक एक्झाम्पल या इथं मी करून दाखवतो बघा. इथं काय म्हटलं मी तुम्हाला, 1 असेल तर इथं एस मायनस ए म्हणायचं 1, कारण काय आहे 1, एफ ऑफ टी 1 आहे, एफ ऑफ टी 1 आहे. इथं एल ऑफ ई रेज टू 3t असतं तर काय केलं असतं तुम्ही 1 अपॉन एस मायनस 3, 1 अपॉन एस मायनस 3 असं म्हणू शकला असता तुम्ही. त्याच पद्धतीने एफ ऑफ टी जो बदलेल त्या पद्धतीने ते बदलू शकतो, जसा एफ ऑफ टी असेल तसं. म्हणून असं एक्झाम्पल आपण लक्षात ठेवायचं. तर दिस इज वन एक्झाम्पल. नेक्स्ट, फाइंड एल ऑफ ई रेज टू मायनस टी 3 साइन हायपरबोलिक 2t -5 कॉस हायपरबोलिक 2t. आता साइन 80 कॉस 80चं आपण बघितलेलं आहे. काय होते बरं ते आपण इथं आणि एकदा रिपीट करूया. वी नो असं म्हणू आणि एकदा लिहून टाकू, फक्त काही गरज नाही त्याची. वी नो ऑल्सो, काय माहिती आहे तुम्हाला, एल ऑफ साइन 80 मागल्या लेक्चरला आपण हे काढलेलं आहे. काय असतं इथं साइन हायपरबोलिकला काय येतं, ए अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. फक्त फरक इतकाच होतोय, इथं मायनस येतं, इथं प्लस असते. एवढं आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. तसंच ह्या कॉससाठी सुद्धा एल ऑफ कॉस, फक्त कॉस 80 असेल तर त्यासाठी काय होईल, इथं काय येतं बघा, पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस पी स्क्वेअर मायनस, तर पी अपॉन पी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर म्हणायचं. फरक इतकाच आहे. हे कसं काढलं बरं, तर साइन हायपरबोलिक एडी साइन हायपरबोलिक थिटा म्हणजे हायपरबोलिक फंक्शनमध्ये आपण हे कसं लिहितो, ई रेज टू थिटा मायनस ई रेज टू मायनस थिटा अपॉन 2 तसंच लिहिलेलं आहे. आणि मग याचा मिनिंग तुम्हाला आत्ताच सांगितल्या पद्धतीनं 1 अपॉन पी मायनस ए 1 अपॉन पी प्लस ए, तसं इथंही 1 अपॉन पी मायनस ए 1 अपॉन पी प्लस ए. म्हणून या दोन्हीचा वापर या एक्झाम्पलसाठी करायचा. या दोन्हीचा वापर आणखी बाकीच्या एक्झाम्पलसाठी जे ट्रिग्नॉमेट्रीचे आहेत, हायपरबोलिकचे नाहीत, हायपरबोलिकसाठी हे वापरायचे आणि ट्रिग्नॉमेट्रीसाठी हे वापरायचे. चारही फॉर्म्युले आपल्याला महत्त्वाचे आहेत. फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये एवढा बदल नाही आहे हे सांगण्यासाठी मी तुम्हाला परत एकदा रिपीट लिहिली. काय, साइन हायपरबोलिकच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मायनस असेल, साइन मध्ये प्लस आहे. कॉस हायपरबोलिकमध्ये मायनस आहे, कॉसमध्ये प्लस आहे. आता हे एक्झाम्पल आपण सोडू. कोणतं, फाइंड, म्हणजे ते एक्झाम्पल कसं आहे बघा. सोल्युशन, ई रेज टू एल ऑफ ई रेज टू मायनस टी 3 साइन हायपरबोलिक 2t मायनस 5 कॉस हायपरबोलिक किंवा कॉश असे म्हणतात. तर हे काढायचं आहे आपल्याला. आता यासाठी काय करू आपण, अगोदर सेपरेट लिहू. सेपरेट कसं लिहायचं, तर हे 3 आपल्याला कॉमन आहे यातलं, त्यामुळे हे आपण लॅपलास ऑफ सबट्रॅक्शन इज सबट्रॅक्शन ऑफ लॅपलास. तर हे 3 इथं घेतलं, एल आणि ई रेज टू मायनस टी साइन हायपरबोलिक 2t, तसं -5 लॅपलास ई रेज टू मायनस टी कॉस हायपरबोलिक 2t. आता बघा, ई रेज टू आहे, फक्त साइन हायपरबोलिक असलं तर असं. आता परत त्याला लागून काय आहे, -t,
म्हणून पीच्या ठिकाणी पी प्लस ए. लक्षात येतं का बा? इथं मायनस असेल तर आपण प्लस घेतो, इथं लिहिले बा. इथं प्लस असेल तर इथं काय केलं, मायनस केलं. इथं प्लस असेल तर इथं मायनस. तसं इथं मायनस आहे म्हणजे याला प्लस लिहिणार. कसं लिहिणार तुम्ही हे बघा, मी कसं लिहितो 3. आता हे ए म्हणजे काय, हे ए आहे काय, ए 2 आहे. 2 ए म्हणजे काय, इथं 2 आहे. मग साईनसाठी 2 अपॉन पीच्या ठिकाणी पी प्लस ए. का बरे, इथं मायनस आहे म्हणून. कळलं तुम्हाला? इथं मायनस आहे म्हणून काय म्हणणार, इथं 1 आहे तर पीच्या ठिकाणी पी प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 स्क्वेअर. हे झालं सायन्स. -5 -5 इंटू. आता इथं तुम्ही सांगाल पी अपॉन पी किती आहे इथं, पीच्या ठिकाणी काय येणार, इथं मायनस आहे म्हणजे पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1चा स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर म्हणजेच -2 स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर. आता हेच तुम्हाला सिम्प्लिफाय करून लिहिता येईल. ते सिम्प्लिफाय म्हणजे 2 बेदोनी 6 बेत्रिक 6 6 6 3 इंटू 2 अपॉन हे काय पी प्लस 1 स्क्वेअर -4. तसं इकडं -5 पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1 स्क्वेअर -4. तर हे सिम्प्लिफाय तुम्हाला करता येईल. ह्याच्या पुढं काय लसावी काढा वगैरे हे कॅल्क्युलेशन करता येतं. तर दिस इज द एक्झाम्पल कसं केले जरा अनेकदा बघा, रिपीट करूया आपण. ही एक्झाम्पल्स आपल्या लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फंक्शनवर आधारित आहेत. तिथं आपण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन एक 4 लिहिलेत. एल ऑफ 1, एल ऑफ टी रेस टू एन लिहिलेत पहा. त्या पद्धतीने आपल्याला करायचं. इथं एल ऑफ टी रेस टू एन ई रेस टू एटी काय केलं आपण, एल ऑफ टी रेस टू एन माहिती आहे, याच्याहून ई रेस टू एटी जर लिहिलं तर फक्त पीच्या ठिकाणी पी मायनस ए. तुम्ही जर इथं मायनस लिहिलं असतं तर इथं प्लस लिहिलं असतं. लक्षात ठेवायचं. समजा असं आलं एक्झाम्पल म्हणून आपण घेऊया. इथं मी इथं एक एक्झाम्पल या अर्थानं बघतो. कसं, समजा असं असेल एल ऑफ ई रेस टू -80 आणि टी रेस टू एन असं असेल. आता काय लिहाल, हेच सगळं लिहाल गॅमा एन प्लस 1, पण इथं मात्र पी प्लस ए रेस टू एन प्लस 1 असं होईल. म्हणजे हा बदल आहे त्यात, याच्यात आणि याच्यात. हे आता टी रेस टू 5 ई रेस टू 3t आहे. ई रेस टू -3t असतं तर इथं पीच्या ठिकाणी पी प्लस 3 म्हणलं असतं. अशा प्रकारे हे ट्रिग्नॉमेट्रीमधली फंक्शन्स आहेत. एक ट्रिग्नॉमेट्री आणि हायपरबोलिक दोन्ही प्रकारचे रूल्स इथं मुद्दाम लिहिलेले आहेत. एल ऑफ साइन हायपरबोलिक 80चा हा रूल आहे. एल ऑफ कॉस हायपरबोलिकचा हा रूल आहे. एल ऑफ साइन 80 आणि कॉस 80 हे रूल आहेत. अर्थात याच्यामध्ये एवढाच फरक आहे की इथं तुम्हाला हा जो फरक आहे याच्यात आणि याच्यात तुम्हाला काय दिसतो फरक, तर पी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इथं प्लस, तिथंही इथं बघा इथं मायनस आहे इथं प्लस आहे. हाच फरक आहे, बाकी काही फरक नाही आहे. या पद्धतीने हे आता एल एच एस घेतली. एल एच एसमधील 3 कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, 2 लॅपलास सेपरेट केले. 2 लॅपलास सेपरेट केल्यानंतर ई रेस टू -t साइन हायपरबोलिक 2t. 2 म्हणजे कोण, इथं ए. कारण आपण यामध्ये बघा कुठं आहे, इथं ए काय बघा 80 म्हणजेच काय 2t इथं आहे म्हणून ए 2 आहे असा अर्थ होतो त्याचा. आणि इथला यस आहे त्यामुळं पी प्लस 1चा वर्ग -2 स्क्वेअर पी प्लस 1 अपॉन दिस मच. अँड दिस इज दी आन्सर ऑफ दॅट. इथं आपण ह्याचं काही जे काय करू शकताय कॅल्क्युलेशन अजून तुम्हाला करायचं असेल तर करू शकता की हे दोन्हीचा लसावी एकच आहे. पी प्लस 1 स्क्वेअर -4 आणि मग वर काय राहील 6 -
5p मायनस 5 म्हणजे 6 मायनस 5p मायनस 5 म्हणजेच किती 1 मायनस 5p अपॉन p प्लस असं सिम्प्लिफाय करत जाऊ शकता, किती वेळ करता येईल, पण ॲन्सर एकदा कळालं म्हणजे झालं. तर दीज आर दी सम एक्झाम्पल्स. ओके. आणि काही शंका वगैरे असतील याच्यातील तर तुम्ही कॉलेजमध्ये आपण भेटतोच, रोज भेटत असतो कॉलेजमध्ये. सरळ डिपार्टमेंटला येणे, प्रत्येक एक्झाम्पल समजावून सांगणे, समजावून घेऊन जाणे, हेही आपण करू शकता. आपल्याला भरपूर वेळ असतो, दिवसभर वेळ असतो. आम्ही तिथं 11 वाजल्यापासून संध्याकाळी 4:30 ते 5 वाजेपर्यंत आम्ही असतो कॉलेजमध्ये. दिवसभरात कोणत्याही कालावधीत तुम्ही आलात तरीसुद्धा काही अडचण नाही आहे, तुमचा प्रॉब्लेम सोडवला जाईल कंप्लीट. आणि काही नवीन तुम्ही एक्झाम्पल्स सोडवणार असाल तर ते सोडवा, त्याचं प्रॅक्टिस करा, म्हणजे हे लॅपलास अगदी व्यवस्थितपणे तुम्हाला जमेल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. पुढे नेक्स्ट हा एक सेकंड शिफ्टिंग थेरम. याला कसला थेरम म्हणतात? सेकंड शिफ्टिंग थेरम. हाही थेरम फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम जसा वापरला तसा हा सेकंड शिफ्टिंग थेरम आहे. काय सांगतोय हा? तर इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस म्हणजे आपली डेफिनेशन, आणि जी ऑफ टी अनादर फंक्शन आहे. हां, हे अनादर फंक्शन कसं आहे? टी मोठा असेल तर एफ ऑफ टी मायनस ए, आणि टी हा एपेक्षा लहान असेल तर 0 असे एक फंक्शन आहे. आणि एल ऑफ जी टी इज इक्वल टू हे येतं, हे दाखवायचं आहे. अर्थात तुम्ही हे दाखवलं तर हे दाखवण्यासारखंच आहे. त्यामुळे एल ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई रेज टू मायनस ए एस एफ एस हे आपण दाखवूया. म्हणजेच एल ऑफ एफ टी मायनस ए एस टी मायनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू मायनस ए एस एफ एस हेही म्हणता येईल. तर दिलेल्यावरून एकदम सोपं असलं, आणि हे सगळे परीक्षेला येणारे थेरम आहेत, तर त्यामुळं आपण सगळ्यांनी काय करायला पाहिजे? तयारी करायला पाहिजे त्या पद्धतीनं. आणि भरपूर वेळा तुम्हाला व्हिडिओ असल्यामुळं तुम्हाला बघता येईल, एकदा दोनदा तीनदा, मी तुम्हाला रिपीट असं तुम्हाला बघता येईल यासाठी तर हे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. बघा बरं, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हे दिलेलं आहे. याचा अर्थही आपल्याला माहिती आहे, तो अर्थही लिहून टाकू आपण पुढं. तुम्हाला माहिती झाला आता अर्थ काय? इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस टी एफ टी डी टी. तर आता ही एल एच एस घेऊ आपण. याची काय एल एच एस आहे? तर एल ऑफ जी टी ही एल एच एस आहे. एल ऑफ जी टी, जी टी काय बघा बरं? जी टी असा फंक्शन आहे. मग जी टी कसा आहे बघा? इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस टी जी टी, नाही का? असं फंक्शन आहे. आता इथं हे जी टी दोन प्रकारे करता येतं, 0 टू ए आणि ए टू इन्फिनिटी. त्यामुळे 0 टू ए कोणतं फंक्शन आहे बघा तिथं? 0 आहे, नाही का? ओके, 0 आहे, 0 टू ए पर्यंत. आणि परत ए टू इन्फिनिटी काय आहे? ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी मायनस ए आहे, एफ ऑफ टी मायनस ए. ओके, आता एफ ऑफ टी मायनस ए आहे, हे तर 0 झालं, याचा अर्थ 0 झाला. आता हेच आपल्याला पुढे जाणार आपलं, बरोबर? आता हे कसं होतं बघा, इथं टी मायनस ए जो आहे त्याला आपण सबस्टिट्यूशन म्हणून काय लिहूया आपण? इथं सबस्टिट्यूशन करूया. त्याचं पुट टी मायनस ए इज इक्वल टू एस काय होईल? डी टी इज इक्वल टू डी एस होईल, बरोबर? आणि टीच्या ठिकाणी काय लिहिता येईल? ए प्लस एस लिहिता येईल. पण एवढंच लिहून चालत नाही, आपल्याला त्याची लिमिटसुद्धा काढायला लागतील. म्हणून पुट व्हेन इफ म्हणू, इफ टी इज इक्वल टू ए काय होतं? ए पुट केल्यावर ए मायनस ए एस इज इक्वल टू 0 होते. आणि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी असेल तर एस इन्फिनिटी होते. म्हणजे एसची जी लिमिट्स आहेत ती बदलत आहेत आणि ती 0 टू इन्फिनिटी होत आहेत. इथं व्हॅल्यू पुट केली ना फक्त, बाकी काय नाही. आणि मग एस इथं जे आहे व्हॅल्यू, आता काय म्हणले मी तुम्हाला? ई रेज टू मायनस एस टी. आता आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायची आहे टी मायनस एच्या ठिकाणी एस, टी मायनस एच्या ठिकाणी एस. मग टी एस आहे बघा इथं. काय करणार इथं? एस म्हणजे फॉर्म्स वापरणार. आता कसा वापरते बघा बरं? 0 टू इन्फिनिटी टी मायनस एच्या ठिकाणी एस, डी टीच्या ठिकाणी डी एस, आणि काय राहील?
बघा आता इथे व्हॅल्यू करतो ई रेज टू मायनस, बघा टी सोडून काय लिहितोय आपण टीच्या ठिकाणी, इथं टीच्या ठिकाणी काढून हवा इथं लिहिलं ए प्लस एस, तर काय लिहिलं ए प्लस एस नाही का. आता ते जे आपलं आहे ते फॉर्म लिहूनच फॉर्म लिहू आणि इथं पुढं काय एफ ऑफ टी मायनस ए, टी मायनस ए म्हणजे किती एस डी एस. आता एवढं सगळं झाल्यानंतर इथे टी 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 टीच्या ठिकाणी कसं लिहिता येईल, कॅल्क्युलेशन आपल्याला जरा थोडं ई रेज टू मायनस एस टी एफ ऑफ टी मायनस ए आपल्याला जे यायला पाहिजे बघूया. पी प्लस ए, पीच्या भाषेतले पीच्या दोन वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत एस आणि पी. तर आपल्याला इथं टी मायनस ए या ठिकाणी आपण पी घेऊ, कारण जिथं जिथं आपल्याला काय होतंय एस आणि पी हे पॅरामीटर म्हणून वापरतो आपण, तर इथं त्या पद्धतीने झाली पाहिजेत. इथं काय बघा ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस टी एस टी एफ टी ऑफ टी मायनस ए, तर काय होईल डी टी इज इक्वल टू डी पी होईल, डी पी टी इज इक्वल टू ए प्लस पी होईल, म्हणजे पीमध्ये रूपांतर होईल सगळे एक्झाम्पल्स. कारण पॅरामीटर आपण काय करतो दोन वापरतो, त्यामुळे इथं बघा ई रेज टू मायनस एस टीच्या ठिकाणी ए प्लस पी, इथं पी करतोय बघा मी, इथं पी आणि इथंही पी, तर सगळं पी पी करून टाका. ओके, त्यामुळं काय होईल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एस ई रेज टू मायनस एस पी एफ ऑफ पी डी पी. एकूणच आपण पी मध्ये सगळं कन्व्हर्जन केलं. हे कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे हे बाहेर घेतलं आपण मायनस एस, आणि हा सगळा जो फॉर्म्युला आहे हे लॅपलासची डेफिनेशनच आहे. आता हा पॅरामीटर न धरता पी काय घेतला आपण व्हेरिएबल, त्यामुळे ई रेज टू मायनस एस याला तर काय म्हणू शकता तुम्ही एफ ऑफ एस म्हणू शकता, अँड दिस इज आर एच एस बाय डेफिनेशन. पॅरामीटर जे आहेत ते पॅरामीटर जरा एकाच वेळेला दोन दोन असल्यामुळे आपल्याला त्याचा गोंधळ होतो, म्हणून यस हा पॅरामीटर आहे, यस एकदा पॅरामीटर आहे म्हणून इथं यस पॅरामीटर बघा इथं वापरला आहे. आता तो काय करायचा आहे टी मायनस एच्या ठिकाणी मी पी पुट करतो. पी हा पॅरामीटर म्हणून नाही पुट करत आपण, इथे पॅरामीटर नाही, पी म्हणजे काय व्हेरिएबल म्हणून पुट करतोय. तर टी मायनस एच्या ठिकाणी पी म्हणलो आपण, किंवा दुसरा कुठलाही सिम्बॉल वापरू शकता टी एस झेड काय असेल ते. त्यामुळे ते पी मध्ये कन्व्हर्जन झालं, आणि धिस इज द डेफिनेशन ऑफ, ही डेफिनेशन काय झाली आपल्या लॅपलासची झाली. And therefore we write in this way the second shifting theorem, and keep in mind these are the, जरा थोडं P आहे P, हे सगळं P P करूया आपण का डी टी इज इक्वल टू काय डी पी, टी इज इक्वल टू ए प्लस पी, टी इज इक्वल टू ए, P is equal to 0, T is equal to infinity, P is equal to infinity. असं इथं बघा ठीक आहे. तर दिस इज दी सेकंड शिफ्टिंग थेरम. नेक्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, याला चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ही सुद्धा एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे की आपल्याला विचारली जाते परीक्षेमध्ये. याचंही थेरमचं प्रूफ एकदम सोपंच आहे.
फक्त आपण एक 2 वेळा बघावं लागतंय. एक 2 वेळा बघितलं की काय प्रॉब्लेम येत नाही. हे जे फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला तोच वापरतो मी, तो लिहितो नेहमी, तोच फॉर्म्युला लिहिला बघा मी परत एकदा. कुठला फॉर्म्युला? L of ft is equal to f of s is equal to integral from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. आता इथं काय आहे ते घ्यायचं आपण LHS म्हणून. काय LHS? L of f of at. मग आता f of t च्या ठिकाणी f of at म्हणून इथं काय करतो मी आता 0 to infinity e raised to minus st f of at लिहितो. काय लिहूया आपण इथं? f of at. आता हे at जे आहे इथं काहीतरी बदलूया आपण. काय बदलायचं? x म्हणू, काहीतरी सबस्टिट्यूशन करूया. पुट at इज इक्वल टू x किंवा x इज इक्वल टू at. मग dx इज इक्वल टू काय? a dt. आपल्याला जिथं जिथं बदलावं लागतंय तिथं तिथं करावं लागतंय. t इज इक्वल टू काय? x अपॉन a. म्हणजे dt बदलायला येईल. dt काय येतोय? dx अपॉन a. dt dx अपॉन a, tx अपॉन a, च्या ठिकाणी x. आणि इथं ही लिमिट्स कशी होतील आता? वेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0. कारण यात पुट करून बघायचं. वेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी. हे सगळं आपण अगोदर तयार करून घेतलं याच्यासाठी. मग काय लिहिता येईल? इज इक्वल टू इंटिग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू मायनस एस टी. इथं काय होईल? e रेज टू मायनस एस एक्स अपॉन ए. टीच्या ठिकाणी एक्स अपॉन ए. तसं इथं एफ ऑफ एक्स. इथं काय? डी टीच्या ठिकाणी डी एक्स अपॉन ए. आता बघा हे अपॉन ए आहे, हे आपण बाहेर घेऊ शकतो. 1 अपॉन ए. इथं कसं लिहिता येईल? मायनस हे यस अपॉन ए लिहिता येईल व्यवस्थित. हे आहेच एफ ऑफ एक्स डी एक्स. आता लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचा जो ड्रेस आहे तो ड्रेस हा आहे. इथं यस असलं की इथं यस असतं, बरोबर. तसं इथं टीचा कोएफिशियंट जसा असतो तसा एक्सचा कोएफिशियंट काय येतं? यस अपॉन ए. म्हणून 1 अपॉन ए स्मॉल एफ ऑफ यस अपॉन ए. अँड दिस इज द RHS. This is the RHS. These are the theory questions. ओके. बघा आपण एक काय केलं? लिनियर प्रॉपर्टी बघितली. लिनियर प्रॉपर्टी, त्या लिनियर प्रॉपर्टीमध्ये लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ सम इज सम ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म अशी ती लिनियर प्रॉपर्टी प्रूव्ह केली. त्याचबरोबर फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम आहे हा. फर्स्ट शिफ्टिंग थेरममध्ये हे काही बेस त्याचा आहे पक्का, कसे एक्झाम्पल सोडवायची त्या संदर्भात. त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स आपण बघितली. आता एक्झाम्पल अजूनही आपण बघणार आहोत, पण एक सुरुवातीला अशी एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवता येतात. फक्त आपल्याला फॉर्म माहिती पाहिजे. त्याचा फॉर्म माहिती झाला की कळतं. हे जरा थोडं लक्षात ठेवायचं आहे, ट्रिग्नोमेट्री आणि हायपरबोलिक फंक्शनचे लॅपलास. आणि त्यानंतर हे जे आहे सेकंड शिफ्टिंग थेरम आहे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हाही व्यवस्थितपणे लिहून काढायचा आहे. आणि त्याचबरोबर हा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, याची PDF आपल्या ग्रुपला येईलच. त्याचबरोबर त्या चॅनेलला हे व्हिडिओ अपलोड झालेले दिसतील. त्यामुळे दोन्हीही गोष्टी तुम्ही बघायच्या आहेत. मग मात्र आणि काही शंका असली तर मी तिथं उपलब्धच आहे. ओके. लेट अस सी ऑन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पार्ट. थँक्यू.